नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, शुभ मध्याह्न। हवे आपणे टेक्स्ट बुकनी अंदर 20 चेप्टर है, बराबर। ये 20 चेप्टरनी अंदर आ वर्षे कोरोना ने कारणे बोर्डवाळाए चौथुं ये नाटक है। आ 20 चेप्टरनी अंदर बोर्डवाळाए 9मुं, पछी आवे छे 14मुं ये नाटक है, पछी आवे छे 16मुं काव्य, पछी 17मो पाठ और 18मुं काव्य। એટલે ટૂંકમાં 20 ચેપ્ટર છે એમાંથી 5 ચેપ્ટર કાઢી નાખ્યા છે, એટલે આપણે 15 જ ભણવાના રહીએ। એ 15માંથી આપણે હવે 2 જ ભણવાના છે, 19મો પાઠ અને 20મું કાવ્ય। એમાં 19મો પાઠ છે એ આ જ લેક્ચરમાં પૂરો થઈ જશે, એક જ લેક્ચરમાં, બહુ સહેલો છે। હેલો પાઠ હોય ટેક્સ્ટબુકની અંદર તો આ છે, બરાબર। तो ये 19मो पाठ तो अपने आज लेक्चर में पूरो थी जाए, એટલે ટેક્સ્ટબુક में આપણે एक ज काव्य बाकी रह्યું 20मुं, એટલે ટેક્સ્ટબુक में एक काव्य बाकी रह्યું 20मुं। અને व्याकरण में જોઈએ तो 6 चेप्टर है। अभ्यास 1 काळनो परिचय और स्मनो प्रयोग, अभ्यास 2 विशेषण प्रयोग परिचय ये आपणे थई गयो। अभ्यास 3 उपद विभक्ति हमणां ज पूरी करी। पछी आवे छे अभ्यास 4 और 5 ये बात करो, अभ्यास 6 संधि। तो व्याकरण में 6 चेप्टर है, एमांथी 4 तो थी गया है, એટલે વ્યાકરણના 2 જ ચેપ્ટર બાકી છે, કૃદંત અને સમાસ। એટલે વ્યાકરણના 2 અને ટેક્સ્ટબુકનું એક જ 20મું કાવ્ય, આ પાઠ તો પૂરો થઈ ગયો માની લ્યો, બરાબર। એટલે આપણે 3 કુલ ટોપિક કરવાના છે, એક ટેક્સ્ટબુકનું કાવ્ય અને 2 વ્યાકરણના, એટલે સિલેબસ પૂરો, બરાબર। તો હવે આપણે જોઈએ કે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં પેજ નંબર 88 ઉપર પાઠ 19 88 पर सत्यम मयूर साचेज मोर ये भगवत जुकियम नामनो एक प्रहसन है, एमांथी लेवामां आवेलुं छे। अने एवुं कहेवाय छे, परफेक्ट नहीं, कि एना रचयिता बोधायन है, बोधायन नामना कवि है। साचेज मयूर जे भगवत जुकियम ये एक प्रहसन है, शुं छे प्रहसन, एमांथी लीधेलुं छे, एना रचयिता बोधायन है। तो सौथी पहला आपणे समझवानी शरूआत करीए एनी पहला पेज नंबर 28 पर जो प्रस्तावना है ये आपणे समझी लईए, अने हूँ तमने समझावुं अने ज्यां टीक करवानुं छे त्यां टीक करावी दो। एटले पेज नंबर 28 पर प्रस्तावनामां हूँ जे वाँचुं छुं त्यां तमारी नजर राखो कि संस्कृत रूपकोना 10 प्रकार है, अंडरलाइन करो। संस्कृत रूपकोना 10 प्रकार है, तेमांनो एक प्रकार है प्रहसन, यहाँ अंडरलाइन करो। आ प्रहसन एकांकी होय छे, यहाँ अंडरलाइन करो। तेनु कथा वस्तु एक दिवस पूरतुं मर्यादित होय छे, न्याय अंडरलाइन करो। संस्कृत साहित्य में आवा जे अनेक प्रहसनों रचाया है तेमां सौथी वधारे प्रसिद्ध भगवत जुकियम है, एटलामां खाली अंडरलाइन करो कि सौथी वधारे प्रसिद्ध भगवत जुकियम है। केटलाक विद्वानोना मते आना रचयिता बोधायन नामना कवि है, यहाँ अंडरलाइन करो कि केटलाक विद्वानो एवुं कहे कि आ भगवत जुकियम है एना रचयिता बोधायन नामना कवि है। हवे काव्योमां जेम प्रकार होय, बराबर, एम पाठमां पण प्रकार होय छे, एम रूपको एटले नाटकनो एक भाग थयो। तो ये 10 रूपको है, रूपकना 10 प्रकार है। केटला 10 प्रकार, एमांथी 10 मांथी ने एक प्रकार है प्रहसन। रूपक, बराबर, एना 10 प्रकार होय। केटला प्रकार होय? 10। ये 10 मांथी ने एक प्रकार है प्रहसन। तमने एम पूछे कि आनो सत्यम मयूर एनो साहित्य प्रकार, सॉरी भगवत जुकियम एनो साहित्य प्रकार कयो? तो प्रहसन कहेवुं, बराबर। ए रूपकोना 10 प्रकार है, ये 10 मांथी ने सौथी वधारे प्रसिद्ध होय तो प्रहसन। अने ई प्रहसन है, एमां प्रहसन तो घणा बधा लखाणा, पर सौथी वधारे फेमस प्रहसन होय तो भगवत जुकियम। अने केटलाक विद्वानोना मते एवुं मनाय छे कि आना रचयिता बोधायन नामना कवि है, बराबर। अने ज्यारे केटलाक विद्वानो आ रचना कोई अज्ञात कर्तानी छे एम माने छे। हवे अंडरलाइन करो, आनो रचनाकाळ, आनी पहेला एमसीक्यू में पूछाणो हतो कि भगवत जुकियमनो रचनाकाळ बतावो। तो आनो रचनाकाल लगभग ईस्वीसन 4थी सदीनो छे, यहाँ अंडरलाइन करजो। प्रस्तुत नाट्यांश आ भगवत जुकियम प्रहसनमांथी संपादित करी अने लेवामां आवेलुं छे, न्याय अंडरलाइन करो। हवे आमां शुं छे ए बताव्युं छे बीजा पेरेग्राफमां
કે ગરીબ પરિવારમાં જન્મેલો સાંડિલ્ય સરળતાથી ખાવાનું મળી રહે એવી ભાવનાથી ઘર છોડી અને બૌદ્ધ સાધુ બની જાય છે. પરંતુ અહીં તો વારંવાર ઉપવાસ કરવાના હોવાથી હવે આ સાંડિલ્યએ બૌદ્ધ સાધુનો વેશ છોડી અને એક પહોંચેલા યોગી એટલે સાધુના શિષ્ય બન્યો. અહીં પણ તેને તો ખાવામાં જ રસ હોય છે, પણ એના ગુરુ સતત ભણવાની ફરજ પાડતા હોય છે. રોજ ભિક્ષા લેવા માટે નગરમાં આવતા આ ગુરુ શિષ્ય એક દિવસ સમય કરતાં વહેલા નગરમાં આવી ચડે છે. સમયની કિંમત જાણનાર ગુરુ પોતાના શિષ્યને આ સમય દરમિયાન રસ્તામાં આવેલા એક બગીચામાં બેસીને થોડુંક ભણી લેવાનું કહે છે. બંને જણ બગીચામાં પ્રવેશ કરે છે. તે સમયનું દ્રશ્ય આ નાટ્યાંશમાં છે. સાંડિલ્યની બહાનાબાજી હાસ્ય પીરસે છે. હવે આને ભણવું નથી એટલે જુદા જુદા બહાના કહે છે સાંડિલ્ય એના ગુરુને. આ સંવાદ ઉપરથી એ વાતનો ખ્યાલ આવે છે કે બાળપણમાં માતાએ કહેલી વાતોની કેટલીક ગંભીર અસર માનવીના જીવન ઉપર પડતી હોય છે. માણસ ગમે એટલો મોટો થઈ જાય તો પણ માતાએ કહેલી વાતોથી તેનામાં જે સંસ્કાર પડી ગયા છે તે દૂર થઈ શકતા નથી. વળી વિદ્યા શા માટે ભણવી જોઈએ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર પણ અહીં આપતા સંવાદોમાંથી મળે છે. હવે હું તમને કહું કે બીજો પેરેગ્રાફ છે ને, ગરીબ પરિવારમાં જન્મેલો સાંડિલ્ય, એ બીજો પેરેગ્રાફ છે ને અહીંયા કાઉન્સ કરો, બરાબર? અને બીજો પેરેગ્રાફ છે ને અહીંયા કાઉન્સ કરો અને પછી ક્યાં સુધી હું તમને કહું, બીજો પેરેગ્રાફ અહીંયા કાઉન્સ કર્યો પછી ક્યાં સુધી, માનવના જીવન ઉપર પડતી હોય છે ત્યાં સુધી કાઉન્સ પૂરો કરો. તમને સાંડિલ્યની ટુકડોને પૂછાય કે સાંડિલ્યનું પાત્રાલેખન કરો તો બેઠે બેઠે આ કોપી મારજો, 2 માર્ક્સ મળી જાય. સાંડિલ્યનું પાત્રાલેખન તો આ એટલે બીજો પેરેગ્રાફ છે અહીંયા કાઉન્સ કરો ને અહીંયા કાઉન્સ પૂરો કરો અને જ્યાં કાઉન્સ કર્યો છે ને અહીંયા લખી જ નાખો કે સાંડિલ્યનું પાત્રલેખન. અહીંયા લખી નાખો સાંડિલ્યનું પાત્રલેખન. આટલું કર્યું. હવે પહેલો પેરેગ્રાફ છે જે મેં તમને ટીક કરાવ્યું, સંસ્કૃત રૂપકોના 10 પ્રકાર છે ને, અહીંયા કાઉન્સ કરો. અને પહેલો પેરેગ્રાફ ક્યાં પૂરો થાય કે ભગવત જુકિયમ પ્રવસનમાંથીને આ નાટક લેવામાં આવેલું છે, અહીંયા કાઉન્સ પૂરો કરો. હવે પહેલો પેરેગ્રાફ છે ને અહીંયા લખ નાખો ભગવત જુકિયમ. તમને એની ટુકડોને પૂછાય કે ભગવત જુકિયમ વિશે માહિતી આપો તો પહેલા પેરેગ્રાફની કોપી માર નાખવાની. અને સાંડિલ્યનું પાત્રાલેખન પૂછાય તો હમણાં મેં ટીક કરાવ્યું એ બીજા પેરેગ્રાફની કોપી માર નાખવાની, એટલે 2 માર્ક્સ રોકડા. હવે આપણે સમજીએ, બરાબર? હવે મિત્રો અહીંયા 2 વસ્તુ બતાવેલી છે. એક વિદ્યાનું મહત્ત્વ બતાવેલું છે, બરાબર? અને એક માણસની પહેલેથીને ચાલી આવતી એક સાયકોલોજી એ બતાવેલી છે. તો અહીં સાંડિલ્ય નામનો એક પાત્ર છે. હવે આ સાંડિલ્ય એવો હોય છે કે એને ભણવામાં જરા કંઈ રસ નથી. ભણવાને એને 36નો આંકડો છે. હવે ભણવું નથી. બીજું એ અતિશય આળસુ છે, એટલે એને કંઈ કામ ધંધોય નથી કરવો. કારણ કે પૈસા કમાવા હોય તો એમને કોઈ પૈસા દે, ગમે એ વસ્તુ હોય, પૈસા કોઈ એમને દે, કંઈક કામ કરવું પડશે ને. કંઈક કામ કરશો એના બદલામાં તમને પૈસા દે, બરાબર? તો કામ તો એને કરવું નથી, આળસુ છે. હવે ભણવાને એને 36નો આંકડો અને પિતાજી ધરાથી ભણાવે અને સાંડિલ્ય એકવાર ઉઠી ગયો કે હવે ભણવું જ નથી, પિતાજી ગમે ગયા એટલે ભણવાને તો ચોકડી લઈ ગઈ. પછી તૈયાર હતો કે ભણવાને મારે 36નો આંકડો છે ને હું ઉઠી ગયો છું, હવે મારે નિશાળે નથી જવું, તો ક્યાં સુધી ઘરમાં બેઠો રહીશ? કારણ કે આજ નહીં તો કાલ નહીં તો પરમ. યાદ રાખજો, ગમે એવો બાપ હોય, તમે ભણો છો ત્યાં સુધી તમારા પિતા છે એ તમારા લાડકોટ ઉછેરે છે ને તમને તમારા શોખ પૂરા કરે છે. તમે 2 વસ્તુ કહો તો ચાલ લઈ આવીશ, કારણ કે ભણો છો, એક આશા છે. પણ જો ઉઠી ગયા અથવા તો ભણ્યા નહીં અથવા તો ભણી લીધા પછી તમે યુવાન બન્યા અને એમને ઘર ભાંગતા છો અને ગામના ઓટલે પારકી પંચાયત કરતા છો, ઓટલેથી વળી ઘરમાં, વળી ઘરેથી પાછા બાઈને, બરાબર? તો એ પિતા થોડાક સમય કાંઈ નહીં બોલે, પછી પિતાને તમે મોંઘા લાગશો. એ પિતા એમ કહી દે કે હવે પૈસો કમા, કાંઈ કામ ધંધે લાગ, આમ ક્યાં સુધી રખડીશ? પછી પિતા કહે અત્યારે તમને કંઈ નહીં કહે, કારણ કે અત્યારે તમારી કારકિર્દી કરવાનું છે, બરાબર? એટલે સાંડિલ્યને ખબર પડી ગઈ કે મારે ભણવું તો નથી, 36નો આંકડો છે એટલે ઉઠી ગયો. હવે ભણવું નથી તો આમનામ ક્યાં સુધી ઘરે બેઠો રહીશ? કારણ કે આજ નહીં તો કાલ નહીં તો પરમ દિવસે પિતા કહેવાના છે કે ભણ્યો નહીં તો કાંઈ નહીં, હવે કાંઈ કામ ધંધો તો ભાઈ.
અને કામ ધંધા ગોતવા માટે શું કરવું પડશે? કામ તો કરવું પડશે ને, તો પૈસા મળશે ને. હવે એ નથી કરવું, કારણ કે આળસુ હતો. એટલે જો હું ભણ્યો નહીં, ઉઠી તો ગયો અને હું કામ ધંધે નહીં જાઉં, તો પિતા શું કરશે? ઘરની બાઈને કાઢી મૂકશે. એટલે પિતા ઘરની બાઈને મને કાઢી મૂકે એની પહેલાં જ હું નીકળી જાઉં. એટલો પાછો હોશિયાર હતો, સમજ્યો હતો કે પિતા મને એમ કહે કે મારા ઘરની બહાર નીકળી જા, એની પહેલાં જ હું નીકળી જાઉં. એટલે સાંડિલ્ય છે એ પોતાનું ઘર છોડી અને વહી ગયો. સમજાય? સાંડિલ્ય પોતાનું ઘર છોડીને વહી ગયો. હવે ઘર છોડીને વહી ગયો તો મિત્રો આને કંઈ કામ ધંધો નહોતો કરવો, બરાબર? હવે એમનું કોઈ ખાવાનું થોડુંક દે, એમનું કોઈ પૈસા દે, તો આને તો વગર કામે અને હા, એક ભણવાને 36નો આંકડો હતો ને બીજું કે કામ ધંધો નહોતો કરવો, એમાંય 36નો આંકડો હતો, કારણ કે આળસુ હતો. એક એને બહુ શોખ હતો ખાવાનો, બસ ખાઈ લેવું, ખાવાનો પુષ્કળ શોખ. શરીરના માધ્યમથી આપણે બધી ક્રિયા કરીએ, કાર્ય કરીએ છીએ, એના માટે આ સ્થૂળ શરીર જવાબદાર છે. તો એને ટકાવી રાખવા માટે ખાવું એ જરૂરી છે. જીવન જીવવા માટે ખાવું એ જરૂરી છે, પણ અમુક ખાવા માટે જીવતા હોય, આ ઘણા એવા હોય. એટલે આ સાંડિલ્ય એવો છે, ખાવા માટે જીવે છે. હવે ઘર છોડીને જંગલમાં વહી ગયો. તો જંગલમાં વહી ગયો તો એને વિચાર્યું કે કામ ધંધો તો મારે કરવો નથી, અને હું કાંઈ ન કરું અને 2-3 ટાણા પુષ્કળ ખાવાનું મળે એવો ધંધો કયો? કાંઈ કરવું નહીં અને છતાંય 2-3 ટાણા મને ખાવાનું મળે એવો ધંધો. એને યાદ આવ્યું કે બાવો બની જાઓ, સાધુ બની જાઓ. તો ત્યારે તો ઘણા બધા ધર્મ પ્રચલિત હતા એ સાલમાં. તો એ કે પ્રખ્યાત ધર્મ કયો? આપણે જેવા તેવાનું સાધુ નથી બનવું, પ્રખ્યાત ધર્મો એનો સાધુ બનવું. તો ત્યારે એ જમાનામાં બૌદ્ધ ધર્મ બહુ ફેલાયેલો હતો ત્યારે. તો એ કે બૌદ્ધ ધર્મનો સાધુ બની જાઓ. હવે બૌદ્ધ ધર્મનો સાધુ બનવું હોય તો એના જે અનુયાયી હોય, એના ગુરુ, એની પાસેથી દીક્ષા લેવી પડે. એટલે બૌદ્ધ ધર્મનો સાધુ બન્યો અને એના ગુરુ પાસે તેને દીક્ષા લીધી. કેને? સાંડિલ્યે. ખાવા માટે જો એને દીક્ષા લીધી. જેવી દીક્ષા લીધી અને બીજે જ દિવસે બૌદ્ધ ધર્મના સાધુ હતા ને એને જાહેરાત કરી કે આજથી ને આપણા બૌદ્ધ ધર્મના તહેવાર શરૂ થાય છે, એટલે 21 દિવસ સુધી 21 ડે 21 દિવસ સુધી નકોડા ઉપવાસ કરવાના, કોઈ કાંઈ ખાવાનું નહીં. અને આ તો રોવા માંડ્યો કે ખાવા માટે તો હું સાધુ બન્યો અને આ નકોડા ઉપવાસ કરવાનું કે મારી નાખશે, આવું ધર્મ ના હાલે કે ભૂખા મારી નાખે. બૌદ્ધ ધર્મ છોડી અને ભાગી ગયો. કોણ? સાંડિલ્ય. પછી એક જંગલમાં પોચેલા કોઈક એક યોગી હતા, પરિવ્રાજક. પરિવ્રાજક એટલે સંન્યાસી. સંન્યાસી કેને કહેવાય? ઘણા બધા નિયમ હોય કે ભગવા વસ્ત્ર પહેરેલા હોય, માથે મુંડન હોય અને હાથમાં માળા હોય, એને આપણે સંન્યાસી કહીએ. સંન્યાસીને સાધુમાં ફેર. સંન્યાસી એને કહેવાય કે તમામ પ્રકારના સંસારના સંબંધો છોડી અને ભગવાન પાસે આવ્યો હોય. બીજું કે માની લો કે એને લગ્ન કરેલા વખતે એની પત્નીની મંજૂરી લેવી પડે કે હું સંન્યાસ બનું. પહેલાં તેને લાયક ગુરુ ધારણ કરવા પડે. લાયક ગુરુ ધારણ કર્યા પછી એ ગુરુને કહેવું પડે કે મને દીક્ષા આપો અને સંન્યાસ બનાવવા દો. તો એ ગુરુ એમને દીક્ષા ના આપે. ગુરુ પૂછે કે તારા લગ્ન થયા? તો કે હા. તો તારા પત્નીને પૂછે કે હું સાધુ બની જાઉં, એમાં તને વાંધો નથી ને? એટલે જો એની પત્નીની મંજૂરી હોય ને તો જ ગુરુ એને દીક્ષા આપે અને એને સંન્યાસી બનાવે. પત્ની એમ કે ના, તો એ ગુરુ દીક્ષા ના આપી શકે. બરાબર? તો એને કીધું કે ભાઈ મારા પત્નીનું પૂછાયું, એને હા પાડી. પત્ની કંટાળી ગઈ છે એટલે હા પાડી દીધી છે. પછી ગુરુ કે એમ નહીં, તારી પત્નીને સવારે અહીંયા લઈ આવ. અને એની પત્નીને લઈ આવે અને એની હાજરીમાં પૂછે કે તમારો પતિ સાધુ બની જાય એમાં તમે રાજી છો? તો કે હા. પછી બીજો પ્રશ્ન કરે કે તમારે સંતાનો છે? તો કે હા. જો સંતાનો નાના હોય તો જવાબદારી કેની આવે? પુરુષની આવે, પિતાની. તો એ દીક્ષા ગ્રહણ ન થાય, કારણ કે પત્નીની જવાબદારી આવે અને દીકરાની આવે. તો કે સંતાનો નાના છે? તો કે ના, મોટા થઈ ગયા. મોટા થઈ ગયા હોય તો દીકરો માને હાચવે તો પિતા છે એ મુક્ત થઈ જાય, પણ દીકરો માને ન હાચવે તો માનું કોણ? એનો પતિ જ કહેવાય ને, કારણ કે 7 ફેરા લીધા છે. એટલે એ પૂછે કે દીકરા મોટા થઈ ગયા? તો કે હા. દીકરા તમને સાચવશે? તો કે હા, મારો દીકરો મને સાચવશે. તો તમારો પતિ સંન્યાસી બને તો તમને કાંઈ વાંધો? તો કે નહીં. પછી બીજે દિવસે વહેલી સવારે બોલાવે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં, અને બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં 3:30 થી 4:45નો સમય બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં બોલાવે અને પતિને, પુરુષને એમ કહે કે તારા શરીરમાં
એ જેટલા વસ્ત્ર પહેરેલા છે એ વસ્ત્રનો ત્યાગ કર. એટલે શરીર ઉપર જેટલા વસ્ત્ર પહેરેલા બિલકુલ નગ્ન અવસ્થામાં દિગંબર એટલે વસ્ત્ર કાઢી નાખે અને એ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં એ નદીમાં એને ડૂબકી મરાવે, 3 ડૂબકી મરાવે. સૂર્યનારાયણને અર્ઘ્ય દેવડાવે. ઓમ ભૂર્ભુવઃ ઓમ તત્સવિતુર્વરેણ્યમ ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત ઇદમ અર્ઘ્યમ દત્તમ ન મમ એષતે અર્ઘ્યઃ. સૂર્યનારાયણને અર્ઘ્ય દેવડાવે અને અર્ઘ્ય દેવડાવે પછી ગુરુ કાનમાં મંત્ર બોલે અને મંત્ર એટલે કે એને દીક્ષા આપે અને પછી એમ કે એની પત્નીને જે નદી હોય ને એના કિનારે ઊભી રાખે અને એના હાથમાં રેશમી વસ્ત્ર આપે ગુરુ અને ઓલાને કહે કે હવે નદીમાંથી બહાર નીકળ, તારી પત્ની છે એ કિનારે ઊભી છે, એના પગમાં પડ અને એને માં કહીને બોલાવ. અને નાનકડું બાળક છે એને માં છે એ જબલું પહેરાવતી હોય, કપડાં પહેરાવતી હોય એમ બાળકના ભાવથી ને એની પત્ની છે ને જબલું વીંટાળે. પછી પત્નીને કહે તમે તમારા ઘરે જાઓ અને પછી એક યજ્ઞ કરાવે, એને દીક્ષાંશ એટલે સ્નાતક સંસ્કાર કહેવાય 16 સંસ્કારની અંદર. અને પછી એક ભિક્ષા પાત્ર આપે અને એમ કહે કે પહેલાં જેલી ભિક્ષા છે તારા પત્નીના ઘરે જા અને તારા પત્નીને માં કહીને બોલાવ અને માં ભિક્ષા દે અને પગમાં પડ. પત્નીના ઘરે જાય, પત્નીને માં કહીને બોલાવે કે માં ભિક્ષા દે. નાનકડું બાળક ભૂખ્યું થયું હોય અને માને જોઈને ખાવાનું માગતું હોય અને માં છે એ બાળકનો પ્રેમ માની અને જે બાળકને જમવાનું દેતી હોય એવી રીતે પુત્ર પ્રેમથી એને ભિક્ષા પીરસવાની. સંન્યાસી બહુ અઘરું છે બનવું. એ ભગવા વસ્ત્ર પહેરી લીધા એટલે સંન્યાસી નથી થવું. આ તો મેં તમને ટૂંકમાં કીધું. બીજું, સંન્યાસીને પરિવ્રાજક શું કામ કહેવાય કે નિયમ છે કે 10 દિવસ 15 દિવસ સંન્યાસી છે એ 10 કે 15 દિવસ જ એક જગ્યાએ રહી શકે, વધારે જગ્યાએ રહી શકે નહીં. ઓ રૂલ્સ છે, નિયમ છે. આપણાથી ઉલટું હોય, આપને કોઈક જગ્યાએ ગમી જાય તો આપણે વધારે રહીએ. તમે જો આપણે વેકેશન હોય, તમે વેકેશનમાં આટો દેવા ગયા હોય, બધા કહેતા હોય કે અહીંયા આવેલ તો પછી માન ખાતર જવું પડે, નકર તો દુઃખ લાગે ને. પણ 2 દી અહીંયા રખાવો, 2 દી અહીંયા રખાવો, પણ જ્યાં વધારે મજા આવશે ત્યાં ધામો નાખશો ને, મામાને ઘરે તરત જ ધામો નાખશો. બોલો મામોય કહે કે હવે જા ભાઈ વહેલી બસ ક્યાંય કઈ છે તને મૂકી આવું. સમજાય છે? તો જ્યાં તમને વધારે મજા આવતી હોય ત્યાં આપણે વધારે રોકાવું ને. સંન્યાસીને ઉલટું કે પરિવારજક શું કામ કીધા કે કોઈ આશ્રમ છે એ બાંધીને એ રહેતા હોય તો 10 દિવસ કે 15 દિવસ થયા એને જરા કે એવું લાગે કે આશ્રમમાં બહુ મજા આવે છે, બીજે જ દિવસે નહીં એ જ દિવસે એ આશ્રમનો ત્યાગ કરે. શું કાને કે તમને એમ થાય કે સાહેબ મજા આવે તો એ આશ્રમમાં રહેતા હોય તો એ ન રહે. માની લો કે એમ લાગે કે આશ્રમમાં મજા આવે છે, પછી બધા લોકો એની પાસે આવવા માંડે, લોકો એને પગે લાગવા માંડે, લોકો એને પૈસા ધરવા માંડે, પછી ચેકબુકના કોરા ચેક મૂકી જાય, પછી આશ્રમ છે એને મોટો કરે, પછી બીજો આશ્રમ કરે, ત્રીજો આશ્રમ, આશ્રમની જુદી જુદી બ્રાન્ચો ખોલે, પછી બાબા પાછા મેન બ્રાન્ચે હોય એને બાબા નથી બનવું. સમજાય છે? આ બાબા છે એ ઠગે છે લોકોને. એટલે પછી મેન બ્રાન્ચ જુદી જુદી બ્રાન્ચ બને આશ્રમની, તો બિઝનેસ થઈ ગયો. એટલે જ્યાં એનું મન માને ને ત્યાં તરત જ એ સંન્યાસી છે ને 10 કે 15 દિવસ જ એક જ જગ્યાએ રહીએ, બાકી આમ ફરતા રહીએ. એટલે એનું નામ પડ્યું પરિવ્રાજક. આ શબ્દને તોડો. પરી એટલે ચારેય બાજુ, પરી એટલે કે ચારેય બાજુ, અને વ્રજક એટલે કે ફરવું. ચારેય બાજુ જે ચારેય દિશામાં ફર્યા કરે ને એટલે એને પરિવ્રાજક કહેવાય. એટલે આ સાંડિલ્ય છે ઓલા બૌદ્ધ ધર્મનો સાધુ બન્યો હતો ત્યાંથી તો ભાગી ગયો, પછી જંગલમાં આ પરિવ્રાજકને મળ્યો, એનો પરિચય થયો અને એને કીધું કે તમે મારા ગુરુ. પછી પરિવ્રાજકે કીધું કે ભાઈ તારે ભણવું પડશે. સાંડિલે કે બધી વાત સાચી. સાંડિલે ચોખવટ કરી નાખી, મને ખાવા તો આપશો ને, કારણ કે માં ચોખવટ નહોતી થઈ. વળી બીજે દિવસે આ સ્કીમ કાઢે તો ઓલા 21 દિવસના ઉપવાસ રાખ્યા હતા, આ તો વળી 50 દિવસના રાખે ને મરી જાઉં. એટલે ચોખ્ખું કીધું કે મારે 2 ટાઈમ પુષ્કળ ખાવા જોઈએ, ખાવાનું મળશે ને. એટલે પરિવ્રાજક એટલે કે સંન્યાસી એને એમ કીધું કે હું ખાવાનું આપીશ પણ તારે ભણવું પડશે. હા, ભણવા પ્રત્યે એને 36નો આંકડો હતો, પણ એ અત્યારે તો હા પાડ દઉં, પછી કેને ભણવું છે, એટલે ખાવા તો મળે. એટલે સાંડિલે હા પાડી અને પરિવ્રાજકનો શિષ્ય બન્યો. હવે રોજ નિયમ કે આ ગુરુને શિષ્ય, પરિવ્રાજક એટલે કે સંન્યાસી અને સાંડિલ્ય એ બે રોજ સવારે ભિક્ષા માગવા માટે જાય. મિત્રો સંન્યાસીના નિયમ બહુ કડક હોય, તમને ખબર કે એને ભિક્ષા માગવા માટે જવાનું. 5 ઘરે જ ભિક્ષા માગવાની, 6ઠ્ઠા ઘરે નહીં.
સમજાય છે? સંન્યાસી હોય એને રોજ 5 ઘરે જ ભિક્ષા માગવાની. માની લો કે પહેલાં ઘરે ગયા અને કાંઈ ન મળ્યું તો બીજું ઘર, પછી 5મા ઘરે ગયા અને 5 ઘરેથી કાંઈ ન મળ્યું તો 6ઠા ઘરે નહીં જવાનું, તેથી ઉપવાસ કરવાનો. 11 ન હોય તો ઉપવાસ કરી દેવાનો. આવા બધા એના કડક નિયમ કે 5 ઘરે જ ભિક્ષા માગવાની. 5 ઘરેથી કાંઈ ન મળ્યું તો 6ઠા ઘરે નહીં જવાનું. પછી બીજું કે ક્યારેક એવું બને ને કે 5 ઘરે ગયા તો પહેલાં ઘરેથી ને પુષ્કળ મળી ગયું, પછી બીજા ઘરેથી મળ્યું, એટલે 2 ઘર ફર્યો ને તો આજનું જમવાનું મળી ગયું, તો બાકી કેટલા લ્યા? 3. તો પછી એમ નહીં વિચારવાનું કે હજી તો 3 ઘર બાકી છે ને, હાલો કાલનું ભેગું કરી નાખીએ. સ્ટોક નહીં કરવાનો. આજનું આજ જ 5 ઘર ફરવાના, એમાંથી 2 ઘરેથી તમને મળી જાય આજનું જમવાનું, તો 3જા ઘરે નહીં જવાનું, બરાબર? અને 5 ઘરેથી કાંઈ ન મળે તો 6ઠા ઘરે નહીં જવાનું, ન મળે તોય, બરાબર? આવા નિયમ હતા. એટલે આ સાંડિલ્ય અને પરિવ્રાજક દરરોજ સવારે રોજ ભિક્ષા માગવા માટે જાય, બરાબર? અને ભિક્ષા માગીને પોતાના આશ્રમમાં આવે. હવે એક દિવસ એવું હતું કે ભિક્ષા વહેલી મળી ગઈ છે, કારણ કે 5 ઘર ફર્યા હોય દરરોજ, એને બદલે 1 કે 2 ઘર ફર્યા ત્યાં જ ભિક્ષા મળી ગઈ છે, આજનું જમવાનું થઈ ગયું હોય છે, અને 3 ઘર બાકી રહ્યા તો એટલો સમય વધ્યો ને. તો આજે ગુરુ ને શિષ્ય એ 2 વહેલા હતા આમ આશ્રમમાં જવા માટે. આશ્રમમાંથી નહીં ભિક્ષા માગવા જતા હતા તો એ વહેલા આવતા રહ્યા, કારણ કે 2 ઘરેથી જ ભિક્ષા મળી ગઈ તો 3 ઘર બચ્યા ને. એટલે વહેલા આવતા રહ્યા ને એટલે રસ્તામાં એક બગીચો આવે છે. એટલે બગીચો આગળ સાંડિલ્ય હતો અને પાછળ પરિવ્રાજક હતા. એટલે બગીચો જોઈને સાંડિલ્યને મન થયું બગીચામાં જવાનું, અને એના ગુરુને પૂછે છે, ત્યાંથી આ પાઠની શરૂઆત થાય છે. પેજ નંબર 88, હાથમાં પેન્સિલ, જે સંસ્કૃત શબ્દ બોલું, લીટી બોલું, ત્યાં તમારી નજર હોવી જોઈએ, બરાબર? હવે જો પાઠ 19મો, સત્યમ મયુર સાચે જ મોર ભગવત ઝુકિયમ. એ એક રૂપક છે. એ રૂપકના 10 પ્રકાર છે, એમાંથી એક પ્રકાર પ્રહસન એમાંથી લેવામાં આવ્યું છે, અને સૌથી વધારે પ્રખ્યાત પ્રહસન હોય તો એ ભગવત ઝુકિયમ, અને એવું કહેવાય છે કે એના રચયિતા બોધાયન નામના કવિ છે. હવે ગુરુ ને શિષ્ય છે એક દિવસ વહેલી ભિક્ષા માગી અને ફરી પાછા આશ્રમમાં આવતા હતા, પોતાના આશ્રમમાં. તો વચારે એક બગીચો આવ્યો અને આગળ સાંડિલ્ય હતો ને પાછળ એના ગુરુ. એટલે બગીચાને જોઈ અને સાંડિલ્ય છે એ અટકી ગયો, કારણ કે બગીચામાં જવું હોય તો ગુરુની આજ્ઞા તો લેવી પડે ને. એટલે અટકી ગયો અને ગુરુને પૂછે, ત્યાંથી આ પાઠની શરૂઆત થઈ છે. હવે ટેક્સ્ટ બુકમાં જો હું જે શબ્દ બોલું, જે લીટી બોલું, ત્યાં તમારું ધ્યાન હોવું જોઈએ, બરાબર? સાંડિલ્ય ગુરુને પૂછે છે, ભો ભગવાન, હે ભગવાન. ભગવાન એટલે કે પરિવ્રાજક, સંન્યાસી. પછી પરિવ્રાજક કયો તમે, ગુરુ કયો કે સંન્યાસી કયો, એ બધું હરખું. સાંડિલ્ય, કારણ કે બગીચો આવ્યો ને તો સાંડિલ્યને બગીચામાં જવાની ઈચ્છા થઈ, પણ ગુરુની રજા વગર તો ડાયરેક્ટ બગીચામાં પ્રવેશ ન કરે. એટલે ગુરુને એમ પૂછવું હતું કે દરરોજ કરતાં આજે આપણે વહેલા છીએ તો આ બગીચો જોવો છે, મને બગીચો જોવાની ઈચ્છા થઈ છે, તો આપણે બગીચામાં જઈએ, એની આજ્ઞા તો લેવી પડે. એટલે સાંડિલ્ય છે એ પૂછે છે, ભો ભગવાન, હે ભગવાન, ઇદમ ઉદ્યાન. આ માંથી ઉ છૂટો પાડો, આ માંથી ને ઉ છૂટો પડશે. ઉદ્યાન એટલે કે લખો બગીચો, ઉદ્યાન એટલે બગીચો. શું પૂછે છે એના ગુરુને કે ભો ભગવાન ઇદમ ઉદ્યાન, હે ભગવાન ઇદમ ઉદ્યાન, આ બગીચો છે. એટલે આગળ સાંડિલ્ય હતો અને પાછળ એના ગુરુ હતા. તો સાંડિલ્ય આમ હાલતો હતો તો અહીંયા બગીચો આવ્યો એટલે અટકી ગયો, અને ગુરુને આમ પાછળ ફરીને જોવે અને પૂછે કે ભગવાન આ બગીચો છે. પરિવ્રાજક અગ્રત પ્રવેશ હતું. ગુરુએ શું કીધું કે ભાઈ દરરોજ કરતાં આજે આપણે વહેલા છીએ અને તારે બગીચો જોવો હોય તો આગળ પ્રવેશ કરી, આપણે જોઈ આવીએ, પછી આશ્રમમાં જાય. ઓમે અહીં તો આપણે વહેલા છીએ, મોડું નથી. એટલે પરિવ્રાજકે આ પાડી કે અગ્રત પ્રવેશ હતું, કારણ કે આગળ સાંડિલ્ય હતો અને પાછળ ગુરુ હતા. સાંડિલ્યને બગીચો જોવાનું મન થયું એટલે સાંડિલ્યએ પ્રશ્ન કર્યો કે આ બગીચો છે. એટલે ગુરુએ શું કીધું કે કંઈ વાંધો નહીં, આગળ પ્રવેશ કરી, તારે બગીચો જોવો છે તો આગળ પ્રવેશ કરી, મારી આ છે. તો પછી સાંડિલ્યએ આગળ જવું જોઈએ ને, કારણ કે આગળ સાંડિલ્ય હતો અને પાછળ ગુરુ હતા, પણ એમ નથી કરતો. પરિવ્રાજક અગ્રત પ્રવેશ હતું, આગળ પ્રવેશ કરો. સાંડિલ્ય ભગવાન એવ પુરત પ્રવેશ હતું. સાંડિલ્ય શું કહે છે કે ભગવાન તમે જ પહેલાં પ્રવેશ કરો. હવે મિત્રો પહેલાં સાંડિલ્ય હતો અને પાછળ ગુરુ હતા,
અને બગીચો આવ્યો એટલે સાંડીલી અટકી ગયો, કારણ કે એને બગીચામાં જવું હતું, પણ પરમિશન તો માગવી પડે, રજા તો માગવી પડે. એટલે ગુરુને પૂછ્યું કે ગુરુ, કારણ કે ગુરુ એના પાછળ હતા, એટલે પૂછ્યું ગુરુ આ બગીચો છે. એટલે ગુરુએ શું કીધું, આગળ પ્રવેશ કર, તારે બગીચો જોવો હોય તો મારી ના નથી, આગળ પ્રવેશ કર. એટલે ગુરુએ હા પાડી. તો ગુરુએ હા પાડી તો આગળ સાંડીલી હતો ને, તો પહેલાં સાંડીલીએ જવું પડે ને બગીચામાં, પછી ગુરુ આવે. પણ સાંડીલી આમ હટી ગયો કે એમ નહીં, તમે પહેલાં પ્રવેશ કરો, કારણ કે પાછળ ગુરુ હતા. એટલે સાંડીલી આમ હટી ગયો ને એમ કીધું કે તમે પહેલાં પ્રવેશ કરો. એટલે આપને એમ હોય કે ગુરુને માન આપે છે, કે ગુરુ પ્રત્યે કેટલું માન છે, એને માન આપે છે. હવે ગુરુને માન નથી આપતો, એને હલવાડે છે. જોજો હમણાં સાંડીલ્ય ભગવાન એવ પુરત પ્રવિશતો, ભગવાન જ આગળ પ્રવેશ કરો, તમે જ પહેલાં આગળ પ્રવેશ કરો. અહમ પૃષ્ઠત પ્રવિશ્યામી, હું પાછળથી પ્રવેશ કરીશ. હવે આગળ સાંડીલ્ય હતો, પાછળ ગુરુ હતા. બગીચો આવ્યો ને એને જોવો તો, એટલે ગુરુ સામે જોઈને કહે કે આ બગીચો છે. એટલે ગુરુએ કીધું તાર જોવો છે તો આગળ પ્રવેશ કર. તો એને આગળ પ્રવેશ કરવું જોઈએ ને, પણ આમ હટી ગયો કે નહીં, તમે પહેલાં પ્રવેશ કરો, હું પાછળથી પ્રવેશ કરીશ. અહમ પૃષ્ઠત પ્રવિશ્યામી, પૃષ્ઠત એટલે પાછળ, પુરત એટલે આગળ, હું પાછળથી પ્રવેશ કરીશ. પરિવ્રાજક, કારણ કે આ ગુરુ તો એના શિષ્યને ઓળખતો હોય ને, કે આ મને માન આપે છે ઓચિંતું, કોઈ દી માન ન આપતો એને માન આપે એટલે કંઈક શંકા તો થાય ને. નમન નમન મેં ફેર હે અતિ નમે નાદાન, કોઈ આપણે વારંવાર આપણા વખાણ કરતું હોય, આપણે વંદન કરતું હોય, તો એનો મિનિંગ એવો નથી કે એને આપણા પ્રત્યે માન છે, એમાં કંઈક આપણું કામ હોય. એટલે નમન નમન મેં ફેર હે અતિ નમે નાદાન, વારંવાર જે નમતું હોય ને આપણે, એ નાદાનને લુચ્ચો હોય. એટલે સાંડીલે એમ કીધું કે તમે પહેલાં પ્રવેશ કરો, હું પાછળથી પ્રવેશ કરીશ. પરિવ્રાજક કિમર્થમ, સંન્યાસીએ પ્રશ્ન કર્યો કે ભાઈ શા માટે, પહેલાં તો તું છો, તો તે કીધું બગીચો જોવો છે, તો પછી મેં હા પાડી, તો તું પહેલાં પ્રવેશ કરીને મને શું કાને પહેલાં પ્રવેશ કરવાના કે, કારણ કે એ તો એના શિષ્યને ભરતતો હોય ને. એટલે પરિવ્રાજકે તરત જ કીધું કિમર્થમ, વાય શા માટે હું પહેલાં પ્રવેશ કરું, તું પહેલાં છો તો તું પહેલાં પ્રવેશ કરીને બગીચામાં. હવે સાંડીલી ઓમ પાછો બુદ્ધિ વગરનો છે અને ઓમ ભોળો છે, ચોખ્ખે ચોખ્ખું કહી દે છે કે મેં તમને પ્રવેશ કરવાનું હું કાને પહેલાં કીધું, એમ કરીને હવે કહી દઈશ. કારણ કે પહેલાં સાંડીલી હતો ને પછી ગુરુ હતા, તો સાંડીલીએ પહેલાં બગીચામાં પ્રવેશ કરવો જોઈએ ને, તો એ હટી ગયો અને ગુરુને કીધું કે તમે પહેલાં પ્રવેશ કરો. એટલે આપણે એમ હોય ને કે ગુરુને માન આપતો હોય છે, હવે માન નથી આપતો. હું કાને ગુરુને પહેલાં પ્રવેશ કરવાનું કીધું. સાંડિલ્ય પૌરાણિક્યાનામ મમ માતુહુ શ્રુતમ, પૌરાણિક્યાનામ પ્રાચીન સમયમાં, અથવા તો આના બે અર્થ થાય, પ્રાચીન સમયમાં અને પુરાણ જાણનારી, બેમાંથી કોઈ પણ અર્થ લઈ લો. પૌરાણિક્યા, પુરાણ જાણનારી, મમ માતુહુ શ્રુતમ, મારી માતા પાસેથી મેં એવું સાંભળ્યું છે. શ્રુતમ એટલે સાંભળવું. પુરાણ જાણનારી એવી મારી માતા પાસેથી મેં એવું સાંભળ્યું છે. શું સાંભળ્યું છે? હવે આ શબ્દ નોખા કરજો. અશોક, પછી બીજો શબ્દ છે પલ્લવ, ત્રીજો શબ્દ છે આમાંથી અછૂટો પડશે અનંતર, અને ચોથો શબ્દ છે નિરુદ્ધ. પુરાણ જાણનારી મારી માતા પાસેથી મેં એવું સાંભળ્યું છે કે અશોક પલ્લવ, અશોક વૃક્ષની, પલ્લવ એટલે ડાળી, અશોક વૃક્ષની જે ડાળી છે એની અનંતરમ, અનંતરમ એટલે પાછળ, અશોક વૃક્ષની જે ડાળી છે એની પાછળ નિરુદ્ધો વ્યાઘ્રહ પ્રતિવસતી, એક વાઘ છે એ નિરુદ્ધ એટલે છુપાયેલો છે. એટલે સાંડીલે એમ કહે છે કે મેં બગીચામાં પહેલાં જવાની એટલા માટે ના પાડી અને તમને પહેલાં જવાનું એટલા માટે કીધું કે મારી માતા પાસેથી મેં એવું સાંભળ્યું છે કે આ બગીચામાં અશોક વૃક્ષ છે, એની ડાળીની પાછળ એક વાઘ નિરુદ્ધમ પ્રતિવસતી, એક વાઘ છે એ છુપાયેલો છે. તતઃ, તેથી ને ભગવાન એવો પુરત પ્રવેશ હતું, એથી ને હે ભગવાન તમે પહેલાં પ્રવેશ કરો. સમજા? ગુરુને કહેશ, ગુરુએ કીધું ને કે તું પહેલાં છો તો તું પહેલાં જા ને, મને હું કાને પહેલાં જવાનું કહેશ. એટલે ચોખ્ખે ચોખ્ખું બોલી ગયો કે પુરાણ જાણનારી એવી મારી માતા પાસેથી મેં એવું સાંભળ્યું છે કે આ બગીચામાં અશોક વૃક્ષ છે, એની પાછળ, એની ડાળીની પાછળ એક વાઘ છે, એટલે તમે પહેલાં પ્રવેશ કરો. એટલે જોખમ લઈએ તો પહેલાં કેને જોખમ લઈએ?
ગુરુને, અને પોતાને ભાગવાનો સ્કોપ રહે ને, બરાબર. તતઃ ત્યાર પછી ભગવાન એવ પુરત પ્રવિશતું, એટલે તમે પહેલાં પ્રવેશ કરો. અહમ પૃષ્ઠત પ્રવિશ્યામી, હું પાછળથી પ્રવેશ કરી. હવે મિત્રો, હકીકતમાં આ બગીચામાં કોઈ એવું વાઘ રહેતું નહીં. અશોક વૃક્ષ હતું બગીચામાં, પણ એની પાછળ કોઈ વાઘ રહેતું નહીં. તો આના મગજમાં કેમ એવું રહી ગયું? મેં પ્રસ્તાવનામાં છેલ્લે એવું ટીક કરાવ્યું, છેલ્લા પેરેગ્રાફમાં, કે માણસ ગમે એટલો મોટો થઈ જાય પણ નાનપણમાં માતાએ જે કીધેલી વાતો છે ને એ હજી એની મગજમાં હોય છે ને જતી નથી, ગમે એટલો મોટો થઈ જાય તો. સાયકોલોજી, ધીસ ઇઝ ધ હ્યુમન સાયકોલોજી. ઘણીવાર એવું બનતું હોય કે નાનકડું બાળક રમતું હોય અને બાળકને ટેવ હોય કે એકવાર એ જ્યાં ગયો હોય ને એને ફોલાવીને તમે લઈ લો ને તો વાંધો ના આવે, પણ એકવાર ગયો હોય ને તમે ખીજાઈને એમ કહો કે બેસી જાય, જાતો નહીં હો, એ ધરારથી જાય. જો બાળક એને એવી ટેવ હોય, એકવાર તમે બેહાડી દીધું ને ખીજાઈને, પછી તમારું ધ્યાન નહીં હોય ને એમ છાનું મુનો જાહે, અને જાહે ને પછી ઈશારો કરશે કે હવે અહીંયા ભૂગી ગયો, તેવડો તો પાછું હોય. આમાં કોણ કોને રમાની ખબર ન પડતી. આમાં ઘણીવાર એવું હોય, બાળક અત્યારના બહુ સ્માર્ટ થઈ ગયા છે, એટલે બાળકને જ્યાં જવું હોય ત્યાં જ જાય. હવે માં રસોઈ કરતી હોય, કેટલી વાર માં દોડે એની પાસે, અને કેટલી વાર કે એની પાસે બેહાડે, બાળક પાસે બેસે, એ માની લો કે એક રૂમમાં જતો હોય હરવાનો, માં રસોડામાં રસોઈ કરતી હોય અને ઓલાને રૂમમાં જવું હોય, અને રૂમમાં જતો હોય તો માં ખીજાઈને પાછી લઈ આવશે, વળી રૂમમાં જાય. પછી માં શું કહે, જાતો નહીં હોય એ રૂમમાં ભૂત થાય છે, અથવા તો બાવું થાય, આપણે એવું કહેતા હોય બાળકને કે અહીંયા જાતો નહીં, અહીંયા ભૂત થાય છે. પછી બાળકના મગજમાં વારંવાર એવું ઠોસાડવામાં આવે કે અહીંયા ભૂત થાય, ભૂત થાય, ભૂત થાય, એટલે એના મગજમાં બેસી જાય છે. પછી ઘણીવાર એવું બનતું હોય, જો આપણે એ રૂમમાં કામ હોય ને આપણે જતો હોય ને આપણે આમ ના પાડે કે ત્યાં જતો ને ભૂત થાય. હવે આપણા શબ્દ આપને કહે પાછો ત્યાં ભૂત થાય. હકીકતમાં કોઈ ભૂત કે કોઈ બાવો થતું નથી, પણ ધીસ ઇઝ અ હ્યુમન સાયકોલોજી. આ બાળકની મેન્ટાલિટી છે, એને એકવાર મગજમાં બેસાડી દો એટલે ખબર પડશે કે ભૂત એટલે શું, કંઈક ડરી જવું એવું હશે, બરાબર. એટલે એને ભૂત શબ્દ શું છે પહેલાં ખબર જ નથી, પણ વળી એને ડરાવશો એટલે ખબર પડી જાય કે આને ભૂત કહેવાય. અને પછી એના મગજમાં સતત એવું ઘૂમ્યા કરે કે અહીં ભૂત થાય, ભૂત થાય, ભૂત થાય, અને પછી એ મોટો થઈ જાય ને પછી રૂમમાં જતા ડરતો હોય. જો એક સત્ય ઘટના છે, એવો કિસ્સો બની ગયો થોડાક વર્ષો પહેલાં, કે એક ગુનેગાર હતો અને ગુનો કર્યો હતો એને, અને ગુનો સાબિત થઈ ગયો કોર્ટમાં, અને એને જેલની સજા થઈ, અને જજ સાહેબે એવું એને સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું કે દાખલા તરીકે આજે શનિવાર છે, તો આવતા શનિવારે આને સવારે 9 વાગ્યે ઝેર આપી અને મારી નાખવામાં આવશે. આવતા શનિવારે સવારે 9 વાગ્યાને ઝેર આપીને મારી નાખવામાં આવશે. એટલે ઓનલી ફોર 1 વીક, બરાબર, એક અઠવાડિયું હતું. હવે મિત્રો એને ઝેર આપીને મારી નાખવાની સજા કરી જજ સાહેબે. તો આ શનિવારથી ને આવતા શનિવાર સુધી એના મગજમાં શું ઘૂમશે? ઝેર, ઝેર, ઝેર. એને ગમે એવી પ્રિય વસ્તુ ભાવતી હશે એની સામે મૂકી દેજો અને એને જોઈને એને ખાવાનું મન થાય. નકર પહેલાં તો ભાવતી વસ્તુ સામે આવતી મોઢામાં લાલુ પડતી અને સ્વાદે આવતો. ગમે એવી મોત નજીક આવે અને ગમે એવી ભાવતી વસ્તુ હોય એ સામે મૂકી દો, એને ખાવાનું મન નહીં થાય, અને ખાશે તો એમાં એને સ્વાદ નહીં આવે અને એને આનંદ નહીં આવે, કારણ કે મોત નજીક છે. અને મોત નજીક હોય ને એમ માણસ વધારે ભગવાનની નજીક જાય છે અને પાપથી ડરે છે. એટલે જ શ્રીમદ ભાગવત એવું કહે છે કે દરેક માણસે, એવરી પીપલ ઇન અર્લી ટુ મોર્નિંગ એન્ડ ગો ટુ બેડ ઇન થિંકિંગ બાય ધ ડેટ. દરેક માણસે એવરી મોર્નિંગ, દરરોજ સવારે તમે પથારીમાંથી બેઠા થાવ ત્યારે પહેલાં તમારા મોતનો વિચાર કરી લેવો જોઈએ. આજ માણસને મોતનો ડર નથી, કુદરતનો ડર નથી, એટલે બેફામ પાપ કરે છે, ધોળા દિવસે પાપ કરે છે અને બેફામ પાપ કરે છે. પણ એને ખબર નથી કે હસી હસીને કરેલા પાપો છે એક દી રોઈ રોઈને ભોગવા પડશે. યાદ રાખો, ધીસ ધ યુનિવર્સલ ટ્રુથ ઓન ધ અર્થ ઇન રૂલ્સ ઓફ ધ ગોડ. આ જગતનું સનાતન સત્ય છે કે કોઈ પણ જગતમાં તમે ખોટું કાર્ય કરશો, કદાચ માની લો કે કોઈને ખબર નથી, તમને હોય કે કોઈ જોતું નથી, પણ ઉપરવાળો બધું જોવે છે. અને બીજું કે ખુદ તમને પણ ઘણીવાર એવો અહેસાસ થાય છે હું કરું છું ખોટું છે, કારણ કે આપણી અંદર તો ભગવાન જ રહેલો છે. એ તો અહેસાસ દેવડાવશે
કે આ ન કરે, આ ખોટું છે, તમને અહેસાસ થતો હોય કે આ ખોટું છે, પણ છતાંય તમે ખોટું કાર્ય કરશો મિત્રો, યાદ રાખજો આજ નહીં તો કાલ, 10 દિવસ પછી, વર્ષદી પછી, 5 વર્ષ, 25 વર્ષ, 50 વર્ષ પછી અહીંનું અહીંયા છે, ભોગવવું જ પડશે. યાદ રાખો, 100% ભોગવવું પડશે. ધ રૂલ્સ ઓફ ધ અર્થ એન્ડ રૂલ્સ ઓફ ધ ગોડ, આ પૃથ્વીનો એક સનાતન સિદ્ધાંત છે, યાદ રાખજો. અને ગિવન ટેકનો જમાનો છે. લોકોને તમે જેવું દેશો એવું લોકો આપશે. 5 માણાને તમે માન આપશો તો તમને માન મળશે, કોકને પ્રેમ આપશો તો તમને પ્રેમ મળશે. બરાબર? આપણે બદલવાની જરૂર છે, પણ આપણે લોકો પર ફોકસ કરીએ કે ઓલો ઓવો, ઓલો ઓવો, ઓલો ઓવો. એટલે ઓલો ઓવો નહીં, આમ જાય, પણ ક્યારેક આંગળી આમ કરો કે આ કેવો છે, અને આને સુધારવાની કોશિશ કરો તો ઓટોમેટિક બધું સુધરી જશે. દુનિયાને સુધારવાની કોશિશ કરોમાં, ભગવાન જેવા ભગવાન હતા ત્યારે દુનિયા ખરાબ હતી, લોકોને સુધારી ગયા. રામ જેવા રામ હતા, ત્યાં સીતા ઉપર એ કલંક લાગ્યું ને. કૃષ્ણ ભગવાને તો ગારું દેતા લોકો, લ્યો. તો ભગવાન જેવા ભગવાને જો એ સમયમાં લોકો એને ગારું દેતા હોય તો ભગવાને લોકોને સુધારી નથી ગયા, દુનિયાને સુધારી નથી ગયા, તો હું ને તમે કયો ઠેકો પકડ્યો દુનિયા સુધારવાનો? આપણે સમાજ સુધારક છીએ. પહેલાં તમે તમારી જાતને સુધારો, સમજાય છે? બાકી ઓટોમેટિક બધું થઈ જશે. એટલે એ વ્યક્તિને એમ કીધું કે શનિવારે ઝેર આપીને તને મારી નાખવામાં આવશે. શનિ, રવિ, સોમ, મંગળ, બુધ, જેમ જેમ નજીક આવતો ગયા દિવસ, અને સતત એના મગજમાં ઝેર ઘૂમતું જાય. બીજો શનિવાર આવ્યો, અને શનિવાર આવ્યો ને 9 વાગે ઝેર આપવાનું હતું, 8 વાગે કે 7 વાગે જેલ ખોલ્યું કે આને નવરાવી દો, નવા વસ્ત્ર પહેરાવો અને જે કાંઈ ઈચ્છા હોય એને પૂરી કરી નાખો, કારણ કે 9 વાગે તને ઝેર આપવામાં આવે છે. 8 વાગે જેલ ખોલ્યું ને તો એ મરેલો હતો, અને એનું પોસ્ટમોર્ટમ કર્યું ને એને ઝેરનું એક ઘૂંટડોય નહોતો પીધો, એક બૂંદ પણ નહોતી પીધી, અને પોસ્ટમોર્ટમ કર્યું ને તો એના ગળામાંથી ને ઝેરના પોઈઝનના જમ્સ નીકળ્યા. તો આવું કેમ? તમે સતત જેનું ચિંતન કરો ને એવા બની જાઓ. આ સિદ્ધાંત છે. તમને નહીં ખબર હોય, ખોટું લાગશે, ઓલા તમને નહીં મહિનામાં આવે. હું સતયુગની વાત નથી કરતો કે મહિનામાં ન આવે, આ કળિયુગ હાલે છે ને, આ કળિયુગનું જ ઉદાહરણ દઉં. 500 વર્ષ પહેલાં વિવેકાનંદના ગુરુ રામકૃષ્ણ પરમહંસ, એનું નામ સાંભળેલું હોય છે. એ રામકૃષ્ણ પરમહંસ છે, એને બધાની સાધના કરી નાખી. હિન્દુ ધર્મની, દેવ દેવતાઓની, મુસલમાનોમાં જે પૂજાય ને એની સાધના કરી નાખી. એ જેની પાછળ વર્ગે ને, દેવ કે દેવીની પાછળ સાધના કરવા પાછળ, એ એની પાછળ વર્ગી જ જાય. હા, તમને નહીં ખબર હોય, એક સિદ્ધાંત છે, ઉપાસ્યના ગુણ ઉપાસકમાં આવે. ઉપાસક એટલે તમે કોઈ દેવની ઉપાસના કરતા હો, સાધના કોઈ દેવની કરતા હો ને, તો તમે ઉપાસક થયા. તમે શું થયા? ઉપાસક. અને જે દેવ કે દેવીની સાધના કરતા હો ને એને ઉપાસ્ય કહેવાય. શું કહેવાય? ઉપાસ્ય. અને તમે સાધના કરો છો એટલે તમે ઉપાસક થયા. તેવો સિદ્ધાંત છે કે ઉપાસ્યના ગુણ ઉપાસકમાં આવે. તો રામકૃષ્ણ પરમહંસ હનુમાનજીની સાધના કરવા માટે વર્ગી પડ્યા. તો 24 કલાક હનુમાનજીનું જપ, એ વૈરગા તો સતત હનુમાનજીનું ચિંતન કર્યું. અને થોડાક વર્ષો પછી એનું મોઢું છે સેજ ત્રાહું થઈ ગયું, આમ વાનર જેવું, અને પાછળથી એને પૂંછ ઉગવા લઈ ગઈ. હનુમાનજીના ગુણ આવી ગયા કે નહીં? આ સિદ્ધાંત છે. સવારથી ને સાંજ સુધી તમે કોઈ વ્યક્તિનું ચિંતન કરો, સવારથી સાંજ સુધી સતત એક જ વ્યક્તિનું ચિંતન કરો, રાત્રે એ સપનામાં આવશે. આ સિદ્ધાંત છે. આખી જિંદગી તમે જે કાંઈ કર્યું હોય એ મરવા ટાણે તમને યાદ આવે. એમ સવારથી સાંજ સુધી જે કંઈ જેનું ચિંતન કર્યું હોય એ રાત્રે સપનામાં આવે. એમ 24 કલાક તમે ચિંતન કરો તો એના ગુણધર્મો તમારી અંદર આવી જાય. સેજ મોટું ત્રાહું થઈ ગયું અને પૂછ ઉડવા લાગ્યું. રામકૃષ્ણ પરમહંસે સાધના છોડી દીધી કે હમણાં હું વાનર બની જાય. એટલે ઓલો ઝેરનું સતત ચિંતન કરતો હતો તો ગળામાંથી ઝેર નીકળે કે ન નીકળે. ધીસ ઇઝ ધ હ્યુમન સાયકોલોજી. તમને સમજાય તો ભલે, પણ બહુ અઘરું છે. એટલે ખરેખર બગીચામાં કોઈ વાઘ નથી, પણ નાનપણથી ને એની માતા એવું બેસાડી દેવામાં આવ્યું આ સાંડિલ્યને કે અહીંયા જાતો નહીં, આ વાઘ છે, વાઘ છે, વાઘ છે. એટલે એ ડરી ગયું છે. એટલે એને એમ છે કે હજી બગીચામાં વાઘ છે. એટલે ગુરુને કીધું કે તમે પહેલાં પ્રવેશ કરો, હું પાછળથી પ્રવેશ કરીશ. એટલે ગુરુએ કારણ બતાવ્યું કે શા માટે હું પહેલાં પ્રવેશ કરું, તું પહેલાં છો, તું આવી ને. તો એને કારણ બતાવ્યું
કે પુરાણ જાણનારી મારી માતા પાસેથી મેં એવું સાંભળ્યું છે કે અશોક વૃક્ષની ડાળીની પાછળ નિરુદ્ધ એટલે છુપાયેલો એક વાઘ રહે છે. તતઃ તેથી ને ભગવાન એવ પુરત પ્રવિશતું, તેથી ને હે ભગવાન તમે પહેલાં પ્રવેશ કરો, અહમ પૃષ્ઠત પ્રવિશ્યામી, હું પાછળથી પ્રવેશ કરીશ. હા, પરિવાચકે તો એવું કંઈ મનમાં નહોતું, કાંઈ ભૂત થાય ને ઓલા વાઘ થાય ને, એટલે પરિવાચક કીધું કંઈ વાંધો નહીં, હું પહેલાં પ્રવેશ કરું, મને ક્યાં ડર છે. પરિવ્રાજક બાઢમ, બાઢમ એટલે લખો ભલે ત્યારે, ઇટ્સ ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. બાઢમ ભલે ત્યારે પ્રવિશતી, એમ કરી અને ગુરુ પ્રવેશ કરે છે બગીચામાં. આ કેટલો બીકણો કહેવાય, અહીંયા બગીચો છે તો હજી બગીચાને આમ કિનારા ઉપર જ ઊભો છે. એટલે ગુરુને કીધું તમે પહેલાં પ્રવેશ કરો, એટલે ગુરુએ બગીચામાં આમ પ્રવેશ કર્યો. તો એ જે પોતે તો પ્રવેશ કરતો જ નથી, એ બાઈને જ ઊભો છે બગીચાની, કારણ કે ઓલું અશોક વૃક્ષ ક્યાં છે? બગીચાની વચારે. એટલે બગીચાની વચારે અશોક વૃક્ષ છે. તો આના મગજમાં તો એવું ભરાઈ ગયું છે કે અશોક વૃક્ષની પાછળ વાઘ છે. એટલે ગુરુએ પ્રવેશ કર્યો ને તો એ પોતે પ્રવેશ ન કર્યો, એ બાઈને જ ઊભો રહ્યો. અને અશોક વૃક્ષ નજીક આવ્યું ને, અને આ ભાઈ વિચારવા માંડ્યો કે હમણાં વાઘ આવશે ને. ગુરુ ગયા, એની ટિકિટ કપાણી, એ ગયા. અશોક વૃક્ષ આવ્યું, એને ગુરુ ટપી ગયા ફટાફટ. અશોક વૃક્ષને ટપી ગયા પછી આ ભાઈએ પેલો પ્રવેશ કર્યો બગીચામાં, હવે જોખમ નથી. એટલો બહાદુર હતો પાછો. શું કહે છે? ભલે ત્યારે પ્રવિશતી, પ્રવેશ કરે છે. તતઃ પ્રવિશતી સાંડિલ્ય, ત્યાર પછી સાંડિલ્ય પ્રવેશ કરે છે. આ ગુરુ છે પરિવ્રાજક, એ બગીચામાં ગયા, અધવચ્ચે પૂગ્યા, અશોક વૃક્ષને ઓળંગી ગયા, ક્રોસ કરી ગયા, પછી આ ભાઈએ પ્રવેશ કર્યો. કાઉન્સમાં જો ત્યાર પછી સાંડિલ્ય પ્રવેશ કરે છે. હવે મિત્રો, ગુરુએ અશોક વૃક્ષને ક્રોસ કરી નાખ્યું. જો વાઘ હોય તો એટેક કરે ને, પણ ગુરુ ક્રોસ કરી ગયા એટલે સાબિત થઈ ગયું વાઘ નથી. એટલે આ ભાઈએ પહેલાં પ્રવેશ કર્યો. છતાંય અશોક વૃક્ષ આવ્યું ને એટલે આંખ વીંચી ગયો, કારણ કે ઓચિંતો વાઘ સામે આવે ને એટેક આવી જાય તો, એટલે આંખ વીંચી ગયો. હવે આંખ વીંચી ગયો તો ઘટના એવી બની કે વૃક્ષની ડાળી એ આમ લબડતી હતી, અને વૃક્ષની ડાળી છે ને અહીંયા ભરાણી, વૃક્ષની ડાળી અહીંયા ભરાણી ને આપણા હાલવા જાય તો આમ ખેંચાય ને. અને બીજું મોરે છે ને એનું કાપડ ખેંચ્યું આમ, ત્યારે તો ધોતી પહેરતા, એટલે આમ ધોતી ખેંચ્યું મોરે એની ચાંચે. એટલે આ બાજુથી મોરે ચાંચથી ધોતી ખેંચ્યું, અને ઓલી ડાળી છે અહીંયા ભરાણી, એટલે ભરાણી એટલે કે ભાઈ આમ ખેંચાય. અને આખું તો બંધ હતી, ઓલો અશોક વૃક્ષ પાસે પૂગ્યો ને આખું બંધ કરી નાખી, અને બરાબર ડાળી ભરાણી એટલે આમ ખેંચાણો, અને અહીંયા પગમાં મોરે ચાંચથી ને ધોતી ખેંચ્યું. એને શું લાગ્યું કે વાઘ આવ્યો, અને વાઘે મને પકડી લીધો, અને રાઈડ સાંડિલ્ય અવિહા, અરે હાઈરે વ્યાઘ્રેણ ગૃહિતો અસ્મી, જોરથી ચિલ્લાવા લાગ્યો. અરે વાઘે મને ગૃહિતો એટલે પકડવું, અરે વાઘે મને પકડી લીધો. મામ વ્યાઘ્રત મુખાત મોચયત, મોચયતને છેલ્લે જવા દો. અરે વાઘે મને પકડી લીધો, મામ એટલે કે મને, વ્યાઘ્રત મુખાત મને આ વાઘના મુખમાંથી, મોચયત એટલે છોડાવો. આ વાઘે મને પકડી લીધો, મને આ વાઘના મુખમાંથી છોડાવો. અનાથ ઈવ, અનાથની જેમ, હું કેવો છું? અનાથ છું. અનાથની જેમ વ્યાઘ્રેણ ખાદિતો અસ્મી, આ વાઘે મને પકડી લીધો, આ વાઘના મુખમાંથી મને છોડાવો. અનાથની જેમ આ વાઘ છે એ મને ખાઈ જશે. ઇદમ ખલુ રુધિર કંઠાત પ્રસ્રવતી, ઇદમ એટલે કે આ, ખલુ એટલે ખરેખર, કંઠાત એટલે મારા ગળામાંથી ને પછી આ લઈ લ્યો, રુધિર એટલે લોહી, અને પ્રસ્રવતી એટલે નીકળવા માંડ્યું. જો આડાવડું છે. ઇદમ એટલે કે આ, ખલુ એટલે કે ખરેખર, અરે ખરેખર આ, કંઠાત એટલે મારા ગળામાંથી ને, રુધિર એટલે લોહી, અને પ્રસ્રવતી એટલે નીકળવા માંડ્યું. 4-5 વાક્ય બોલ્યો. અરે આ વાઘે મને પકડી લીધો, પહેલું વાક્ય. મને વાઘના મુખમાંથી બચાવો, બીજું વાક્ય. અનાથની જેમ આ વાઘ મને ખાઈ રહ્યો છે, ત્રીજું વાક્ય. ખરેખર આ મારા ગળામાંથી લોહી નીકળ્યું છે, વાઘે મને પકડી લીધો અને મને વાઘના મુખમાંથી બચાવો. અનાથની જેમ આ વાઘ મને ખાઈ જશે અને મારા ગળામાંથી લોહી નીકળી ગયું છે. હવે લોહીનું એક ટસ્યું નહોતું આવ્યું, અને સની રાઈલ નાખી આમ ચીસું પાડતો હતો. એટલે પરિવ્રાજકે જોયું કે આ હું ગોટા વડે કે વાઘે મને પકડી લીધો, કારણ કે સાંડિલે બોલતો હતો ને ત્યારે આંખ બંધ હતી, આંખ બંધ કરીને બોલતો હતો કે વાઘે મને પકડી લીધો, વાઘના મુખમાંથી મને બચાવો, આ વાઘ મને ખાઈ જશે, મારા ગળામાંથી લોહી નીકળવા માંડ્યું. પરિવ્રાજક તો જોવા મળે કે વાઘ તો દેખાતો નથી, ના હું રાઈલ નાખે છે કે વાઘે મને પકડી લીધો અને ગળામાંથી લોહી નીકળવા માંડ્યામાં લોહીનું ટસ્યું નથી.
પછી પરિવ્રાજક બોલે છે શાંડિલ્યમ ન ભેતવ્યમ ન ભેતવ્યમ. હે શાંડિલ્ય, ભેતવ્યમ એટલે લખો ડરવું, અને ન એટલે કે નહીં, ડરીશ નહીં, ડરીશ નહીં. ખરેખર આ મયુર, ખરેખર આ મોર છે. એ સ ખલુ મયુર. હે શાંડિલ્ય, ડરીશ નહીં, ડરીશ નહીં, આંખ ખોલ, ખરેખર આ વાઘ નથી પણ શું છે? મોર છે. તોય ગુરુ આયરે આંખ વીંચીને વાત કરે છે. આ હજી તો આંખ વીંચીને જ વાત કરે છે. શાંડિલ્ય, સત્યમ મયુર, પાઠનું ટાઇટલ, સાચે જ મોર છે. પરિવ્રાજક, અથ કિમ, એમાં શું? સત્યમ મયુર, હા સાચે જ મોર છે, હું સાચું બોલું, મોર જ છે, આંખ ખોલ. શાંડિલ્ય, યદિ મયુર, જો મોર હોય તો અક્ષિણી એટલે આંખ, ઉદ્ઘાટયામી એટલે ખોલું છું. જો મોર હોય તો જ આંખ ખોલવું, વાઘ હોય તો આંખ નહીં ખોલવું, નકામ એને જોઈને એટક આવી જશે. એટલે જો મોર હોય તો મારી અક્ષિણી એટલે કે લખો આંખ, અને ઉદ્ઘાટયામી એટલે ખોલું છું. જો મોર હોય તો હું મારી આંખ ખોલું છું. પરિવ્રાજક, છંદત, ભલે ત્યારે, એટલે ભલે ત્યારે એટલે મોર જ છે, કાંઈ વાંધો નહીં, આંખ ખોલ, તું બીમાં મોર જ છે, આંખ ખોલ. હવે શાંડિલ્ય આંખ ખોલે છે તો એને શું જોવા મળે? મોર. હવે મોર દેખ્યો ને એટલે એને નિરાયતથી શ્વાસ લીધી, અને હવે કેવા બાંગા મારે છે, હવે પાછી બહાદુરી બતાવે છે, અને હમણાં અહીંયા બીપી લો થઈ ગયું હતું. શાંડિલ્ય, અવિધા, અરે હાય રે, દાસ્યા પુત્રો, અરે આ દાસીનો પુત્ર, વ્યાઘ્ર એટલે વાઘ, અરે આ દાસીનો પુત્ર વાઘ છે, એ મદ ભયે ન, મારા ડરથી, ગુરુને કે આ મોર નથી, આ વાઘ છે. ગુરુ કે હવે તને મોરને વાઘમાં કોઈ ડિફરન્સ નથી દેખાતો? મેં જ કીધું આ મોર છે તો આંખ ખોલ, અને તે આંખ ખોલી, તો હવે પાછું તું એમ કહેશ કે આ મોર નથી, વાઘ છે. ગુરુ કે મોર છે. શાંડિલ્ય કે ગુરુ આ મોર નથી, વાઘ છે. ગુરુ કેલા તને વાઘમાં ને મોરમાં ડિફરન્સ નથી દેખાતો? હવે જોઈ હું કે અવિધા, હાય રે, દાસ્યા પુત્ર, આ દાસીનો પુત્ર વાઘ, આ મોર હામું આંગળી ચીધી, અને શાંડિલ્ય બોલે કે આ દાસીનો પુત્ર વાઘ છે, મદ ભયન, મારા ડરથી, આ દાસીનો પુત્ર વાઘ મારા ડરથી, મયુર રૂપમ ગૃહિતવા, આ દાસીનો પુત્ર વાઘ છે એ મારા ડરથી મોરનું રૂપ ધારણ કરી અને પલાયતે એટલે ભાગી જાય છે. એટલે સમજાય હું કહેવા માગે છે કે ગુરુ આ વાઘ જ હતો, પણ મારા ડરથી ને એને મોરનું રૂપ ધારણ કર્યું. શું બોલ્યો એ? કે આ વાઘ જ હતો, પણ મારા ડરથી ને મોરનું રૂપ ધારણ કર્યું ને ભાગી ગયો. હવે હમણાં બીપી લો થયું હતું કે વાઘ છે, હું આંખ નહીં ખોલું, અને હવે મોર છે તો ખોટા ખોટું ડીંગા હાકે છે. શું કહે છે કે દાસ્યા પુત્ર, આ દાસીનો પુત્ર વાઘ છે, એ મદ ભયેન, મારા ડરથી ને, મદ એટલે કે મારા, ભયેન એટલે ડરથી ને, મયુર રૂપમ ગૃહિતવા, મોરનું રૂપ ધારણ કરી અને પલાયતે એટલે ભાગી ગયો. મિત્રો હવે જે શરૂ થાય છે ને, હી અહીંયા કાઉન્સ કરો, અને ક્યાં સુધી? અહીંયા સુધી, અને ત્યાં લખી નાખો શાંડિલ્યએ કરેલું ઉદ્યાનનું વર્ણન. એ ટૂંકનોંધ પૂછાશે. શાંડિલ્યએ, અહીંયા હું ટૂંકનોંધ લખું છું, લખી નાખો. આ ટૂંકમાં પૂછાય. શાંડિલ્યએ કરેલું ઉદ્યાનનું વર્ણન. બગીચામાં હવે પ્રવેશ કરે તો એ બગીચો કેવો છે, આની કોપી મારી દેજો. અને હવે આ બધું થોડુંક હાસ્ય રસ વહી ગયો, અને હવે બગીચામાં પ્રવેશ કરીશ તો એ બગીચો કેવો છે? હી, આમ કેમ કોઈ તગડતા હોય, હી, અરે રે, ચંપક, કદંબ, ચંપક એટલે ચંપકલાલ નહીં હો, તારક મહેતામાં આવે આ બધા વૃક્ષના નામ છે. ચંપક, કદંબ, પછી સપ્તપર્ણ જેમાં 7 પ્રકારના પાંદડાઓ હોય, ચંદન, પછી તગર, ખદીર, ખદીર એટલે ખેર, ખેરનું વૃક્ષ, કદલી સમવ કિરણ, કદલી એટલે કે કેળ, કેળના પાંદડા હોય ને, કદલી સમવ કિરણ, સમવ કિરણ એટલે લખો છવાયેલું, આમ કેળના પાંદડાથી ને છવાયેલું, માલતી લતા,
માલતી વૃક્ષની લતા એટલે લખો ડાળી, માલતી વૃક્ષની જે ડાળી છે એનો મંડપ. માલતી વૃક્ષ એવું છે કે એની ડાળી આમ ફેલાય અને આમ મંડપ જેવું થઈ જાય. તમે ખેતરે ગયા હો ને તો કારેલાનો છોડવો જોજો, કારેલા એવી રીતે ભાઈ કે આમ છોડ હોય ને એટલો મોટો થાય ને આમ મંડપ જેવું થઈ જાય, આમ એને બાંધવા પડે, આમ મંડપ બાંધવો પડે. તો ચંપક, કદંબ, સપ્તપર્ણ, ચંદન, તગર, ખદીર એટલે ખેર અને કદલી સમવ કિરણ, કેળના પાંદડાથી સમવ કિરણ એટલે છવાયેલું માલતી વૃક્ષની ડાળી વડે આ મંડપ છે એ મંડિત, મંડિત એટલે લખો શોભવું. માલતી વૃક્ષની ડાળી વડે આ મંડપ છે એ શોભે છે અને સુખમ અવહમ રમણીયમ ઇદમ ખલુ ઉદ્યાન. માલતી વૃક્ષની ડાળી વડે આ મંડપ શોભે છે અને સુખમ એ સુખ આપનારો, રમણીય ખરેખર આ બગીચો છે. સુખ આપનારો, રમણીય ખરેખર આ બગીચો છે. કોને એમ કહે છે? સાંડિલ્ય. પરિવારજક ખીજાય છે. મૂર્ખ શણે શણે સિંહ માણે શણીને, શણે શણે આ શરીર છે એ કેવું થઈ જાય છે? ક્ષીણ થતું જાય છે. આપણે ગીતાજી ભણ્યા કાવ્ય 13 એમાં મેં કીધું શરીર નાશવંત છે. ભૂતકાળમાં હું બાળક હતો, અત્યારે યુવાન છું, ભવિષ્યમાં વૃદ્ધ બની જાય છે. તો વધવું, ઘટવું, નાશ થવું, ક્ષીણ થવું એ શરીરના ગુણધર્મ છે. તો હે મૂર્ખ, શણે શણે સિંહ માણે શરીરે, શણે શણે આ શરીર છે એ નાશ થતું જાય છે. તો કિંમતે રમણીય, તો તને આમાં સુંદર શું લાગે છે? આ દુનિયા પ્રગટ થઈ છે તો એક દી નાશ થવાની છે. તું જન્મ તો મરવાનો જ છો, તો આમાં રમણીય કાંઈ છે જ નહીં. આ ગચ્છ વર્ષ, હે વર્ષ, વર્ષ એટલે પુત્ર, હે વર્ષ આવ, તાવત પઠ. હવે આપણે ભણીએ. ભણવાનો તો 36નો આંકડો છે. હવે ગુરુ એને બગીચામાં ભણવાનું કહે છે, કારણ કે વહેલા હતા. હવે આને ભણવું નથી, પણ ગુરુએ કીધું એટલે ડાયરેક્ટ ના તો ન પડાય કે નથી ભણવું, એટલે જુદા જુદા બહાના કાઢે છે. નથી ભણવું ને એટલે બહાના કાઢે છે. તો અહીંયા એક ટૂંકનો જ પૂછાશે, સાંડિલ્યની બહાનાબાજી એવી ટૂંકનો જ પૂછાય. ત્યારે તમારા ગુરુ શિષ્યનો સંવાદ લખવાનો. આને કીધું કે વર્ષ તો આપણે આપણે ભણીએ, તસ્માત તાવત પઠ. બરાબર. હવે સાંડિલ્યને ભણવું નથી એટલે શું કહે છે કે પઠનસ્ય તાવત અર્થમ જ્ઞાતુમ ઈચ્છામી, કે પહેલાં તો હું ભણવાનો અર્થ જાણવા ઈચ્છું છું. કે તમે ભણવાનું કહો છો તો પહેલાં મને એ કહો ભણવાથી શું ફાયદો થાય? ભણવાનું કહો છો, પહેલાં મને ભણવાનો ફાયદો સમજાવો તો હું ભણું, નકર નહીં. બરાબર. ભણવાથી કાંઈ ફાયદો જ નથી. ઓલું કહે ને રખડે એ રાજા ને ભણે ભિખારી, આ બધા એના જેવું છે. એટલે ભણવાથી શું ફાયદો થશે? મને ભણવાનો મિનિંગ સમજાવો. પરિવ્રાજક કે હું તને અત્યારે સમજાવ્યું તો મગજમાં નહીં બેહે. જે સાંડિલ્યની પરિસ્થિતિ છે ને એ જ તમારી પરિસ્થિતિ છે. અત્યારે વિદ્યાર્થીઓ, તમારા વાલી, અમે શિક્ષકો વારંવાર એવું કહેતા હોય ભાઈ ભણ. તો ઘણીવાર અમે વારંવાર કહેતા હોય ને તો ઘણીવાર તમને ખરાબ લાગી જાય છે, અથવા તો અમને દુશ્મન બની જાય. તમારા વાલીઓ ટકટક કરશે તો તમને એવું લાગશે કે મને મેન્ટલી ટોર્ચર કરે છે, અથવા તો દુઃખ લાગી જાય છે. પણ અત્યારે વાલીઓ, શિક્ષકો ગમે એટલું તમને ભણવાનું મહત્ત્વ કહે, તમને નહીં ગમે. પણ જ્યારે મોટા થશો, કમાવા માંડશો, જવાબદારી તમારા ઉપર આવશે, અને જો નહીં ભણ્યા હોય તો, નહીં ભણ્યા હોય તોની વાત છે, ભણ્યા હોય તો વાત નથી. જો નહીં ભણ્યા હોય તો આજીવન એક કાંટાની જેમ ચૂપશે કે સાલો ભણ્યો હોત તો મારી અવિદયસા ન હોત, ભણ્યો હોત તો અવિદયસા ન હોત. બરાબર. એટલે સાંડિલ્ય કહે છે કે આ નિયમ છે કે જ્યારે ભણવાની ઉંમર હોય ત્યારે લોકો ગમે એટલું કહેતા હોય ત્યારે એની કિંમત નથી સમજાતી, પણ એ સમય વહી જાય ને પછી જ સમજાય છે. અમે દુનિયાનો રૂલ્સ છે કે કોઈ વ્યક્તિ ગમે એટલો સારો હોય અને તમારી નજીક હોય પણ ત્યારે એની કોઈથી કદર નહીં થાય, પણ એ વહી જશે ત્યારે એની કદર થશે કે આના જેવું કોઈ નહોતું. બરાબર. આ રૂલ્સ છે. માણસની કદર એની પ્રશંસા, એની અનુભૂતિ એની હાજરીમાં નથી થતી, એની ગેરહાજરીમાં એની વ્યક્તિત્વ ખીલી ઉઠે છે. એટલે એને કીધું કે ભણવાનું મહત્ત્વ મને સમજાવો. હવે પરિવારજક શું જવાબ આપે છે? આ આખા પાઠમાં એક જ લીટી અઘરી છે, જે આ બ્લેક બોલ પેનથી લખી છે ને એ જાણી લ્યો. પઠિત પાઠેહી, પાઠ ભણ્યા પછી પણ, અપી એટલે પણ, પઠિત પાઠેહી, પાઠેહી એટલે પાઠ, પાઠ ભણ્યા પછી પણ કાલાંતરમ, આફ્ટર ધ લોંગ ટાઈમ, પાઠ ભણ્યા પછી પણ સમય જતાં અહીંયા લઈ લો પઠન અર્થ એટલે ભણવાનો અર્થ, પછી અહીંયા લઈ લો વિજ્ઞેયમ એટલે જાણવા, ભવંતી એટલે મળે છે. જો બહુ આડાવડું છે કે પાઠ ભણ્યા પછી પણ કાલાંતરમ એટલે સમય જતાં, પઠન અર્થ એટલે ભણવાનો અર્થ, વિજ્ઞેયમ ભવંતી
જાણવા મળે છે. અત્યારે હું ગમે એટલું ભણવાનું મહત્ત્વ બતાવીશ ને, કહીશ ને તો તને નહીં સમજાય. એ તો તું ભણી લઈશ ને, એ ભણી લીધા પછી પણ વર્ષો નીકળી જાય પછી તને ભણવાની કિંમત સમજાય. એટલે અત્યારે ભણવાના મહત્ત્વને તું રહેવા દે, હું ભણાવું એ ભણ. હવે આને ભણવું નથી એટલે બીજું બાનું કાઢ્યું, પઠને ન કેમ ભવિષ્યથી પાઠ ભણ્યા પછી પણ સમય જતાં ભણવાનો અર્થ જાણવા મળશે. તસ્માત તેથી ને તાવત પઠ, તેથી ને તું ભણ. અત્યારે ભણવાથી શું ફાયદો થાય એવી લપમાં પૈડમાં હું ભણાવું એ ભણ. આના ભણવું નથી એટલે બીજું બાનું કાઢે. પઠને ન કેમ ભવિષ્યથી, ભણવાથી શું થશે, ભણવાથી શું મળશે, શું થશે. પરિવ્રાજક શું સાંભળ, પઠને એના વિના ન પ્રાપ્યતે વિદ્યા. મિત્રો એક MCQ પૂછાશે, વ્યાકરણનો MCQ. ખાલી જગ્યા વિના ન પ્રાપ્યતે વિદ્યા, કાંસમાં લખેલું હોય છે પઠ. અમે ખાલી જગ્યા બનાવી દીધી કે ખાલી જગ્યા વિના ન પ્રાપ્યતે વિદ્યા, કાંસમાં લખેલું હોય છે પઠ. તો તરત જ યાદ આવી જવું જોઈએ કે વિના એને કઈ વિભક્તિ આવે, તૃતીયા. તો અહીંયા પઠને ન, એટલે વિના એને તો દ્વિતીય આવે. તો પઠમ સાચું કે પઠને ના ન, વિના એને દ્વિતીય આવે ને તૃતીય આવે. મેં તમને ભણાવી દીધું. તૃતીયા ક્યારે આવે કે ફરજિયાત હોય. ભણ્યા વગર વિદ્યા પ્રાપ્ત નથી થતી, તો એ તો ફરજિયાત જ થયું કે તમારે વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો શું કરવું પડે, ભણવું પડે. તો ફરજિયાત થયું. ભણ્યા વગર જ્ઞાન મળે એમનું કેમ મળે? એટલે જો જ્ઞાન જોતું હોય તો વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી પડે, ભણવું પડે. એટલે ફરજિયાત થયું, ત્યાં તૃતીય આવે. પઠને ન વિના ન પ્રાપ્યતે વિદ્યા, ભણ્યા વગર વિદ્યા પ્રાપ્ત થતી નથી. ભણ્યા વગર વિદ્યા પ્રાપ્ત નથી. વિધાઉટ નોલેજ, બરાબર, ભણ્યા વગર વિદ્યા પ્રાપ્ત થતી નથી. હવે વિદ્યાનું મહત્ત્વ દર્શાવે છે. આ શ્લોક અગત્યનો છે. આડાઅવળું છે જરાક જોજો. વિદ્યયા વિના, વિદ્યા વગર, વિદ્યયા વિના, પછી અહીંયા લઈ લો નરાણામ, એટલે લોકો, વિદ્યા વગર લોકો છે એ ધ્રુવમ એટલે ચોક્કસ પ્રકારનું, સૌખ્યમ એટલે સુખ. હવે આ પહેલો શબ્દ ન અને આ લઈ લો જાયતે, મેળવી શકતો નથી. વિદ્યા વગર માણસ ચોક્કસ પ્રકારનું સુખ ન જાયતે, મેળવી શકતો નથી. એટલે ચોક્કસ પ્રકારનું સુખ એટલે ભણો નહીં તો મરી નથી જવાતું, જીવાય તો છે જ. ગામના ઘણા બધા ખેડૂત છે એ અભણ છે તો એ જીવે છે ને, પણ ચોક્કસ પ્રકારનું સુખ નથી મળતું. ચોક્કસ પ્રકારનું સુખ એટલે તમારા સપનાઓ, તમારી ઈચ્છાઓ કે મારે આ લેવું છે, આ લેવું છે, મારે કાર લેવી છે, બંગલો લેવો છે, મારે તમારા સપનાઓ પૂરા કરવા છે. તો એના માટે પૈસા જોઈએ, પૈસા માટે સારી જોબ જોઈએ, સારી જોબ માટે નોલેજ જોઈએ, અને નોલેજ માટે ભણવું જોઈએ. વાત કે ગાતે અહીંયા જ આવશે બધું. એટલે એને કીધું કે જો નહીં ભણો તો જે તમારે A ગ્રેડની લાઈફસ્ટાઈલ જીવી છે એ નહીં જીવાય, થર્ડ ગ્રેડની જીવાય. એટલે કીધું કે વિદ્યા વગર માણસને ચોક્કસ પ્રકારનું સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. એટલે એટલે ધર્મ અર્થ મોક્ષેભ્ય, એટલે ધર્મ અર્થ, કારણ કે ધર્મને માટે જ્ઞાન તો જરૂરી છે. અર્થ એટલે પૈસા, તમે પૈસા કમાવા જાઓ તો કંઈક આવડે છે તો ઓલો પગાર દે ને, એટલે એ જ્ઞાન. અને મોક્ષ, પોતાના આત્મકલ્યાણ માટે પણ વિદ્યાભ્યાસમ સમાચરેત, વિદ્યાભ્યાસ કરવો જોઈએ. વિદ્યા વગર, ભણ્યા વગર ચોક્કસ પ્રકારનું માણસને સુખ મળતું નથી. એટલે ધર્મ અર્થ અને મોક્ષ માટે પણ વિદ્યાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. લ્યો, અહીંથી ને મિત્રો આ પાઠ પૂરો થાય, અને બહુ સહેલો પાઠ હતો, બરાબર. એટલે આખે 19મો પાઠ એ ચેપ્ટર પૂરું થઈ ગયું. હવે ટેક્સ્ટ બુકમાં આપણે એક જ ચેપ્ટર બાકી રહ્યું, 20મું કાવ્ય, અને વ્યાકરણમાં 2 ચેપ્ટર બાકી રહ્યા, અભ્યાસ 4 કૃદંત અને અભ્યાસ 5 સમાસ. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એક ટોપિક વ્યાકરણનો લઈ લેશું, બરાબર. અસ્તુ.